क्वेश्चन नंबर 8, एक फैक्टरी में निश्चित संख्या की वस्तुओं 63 दिवस में बनावा 42 यंत्रों की जरूर पड़े छे। आज संख्याओं नी वस्तुओं 54 दिवस में बनावा माटे केटला यंत्रों जोईए। तो अहींया दिवसों आप्या छे अने यंत्रों की संख्या आपेली छे, बराबर। ज्यारे यंत्रों की संख्या वधारे करवामां आवे त्यारे ओछा दिवस लागे छे अने यंत्रों की संख्या वधारवामां आवे छे तो ओछा दिवस लागे छे अने यंत्रों की संख्या घटाडवामां आवे तो दिवसों वधारे लागे छे। एटला माटे आ शुं छे, व्यस्त प्रमाणमां छे। तो आपणे सोल्यूशन जोईए। अहींया आपणे लखेला छे दिवसों की संख्या ने अहींया यंत्रों की संख्या। तमे ऊपर नीचे गमे ते जग्याए लखी शको छो, बराबर। अहींया दिवसों की संख्या आपेली छे एटला माटे आपणे 63 दिवस होय त्यारे केटला यंत्रों की जरूरत होय छे तो 42 यंत्रों की जरूरत होय छे। ओके, जो 54 दिवसों में कार्य करवानुं होय तो केटला यंत्रों जोईए ए आपणने शोधवानुं छे। तो अहींया लखीए आ व्यस्त अहीं व्यस्त प्रमाण छे। ओके, कयो प्रमाण छे? व्यस्त प्रमाण छे। अहींया आपणे शुं करवानुं छे? x1 अहींया x2 अहींया y1 अहींया y2। आपणने सूत्र खबर छे कि x1 गुणाकार में y1 बराबर x2 गुणाकार में y2 थाय छे। x1 अपने पास केटला छे? 63 छे, एटला माटे अहींया 63 गुणिया y1 केटलुं छे? 42 छे, बराबर। x2 केटलुं छे? अहींया 54 छे, बराबर। y2 आपणे शोधवाना छे। ओके, हवे शुं करवानुं छे? अहींया आ 63 छे गुणाकार में 42, आ जे छे अहींया गुणाकार में छे तो अहींया आवशे भागाकार में। ओके, बराबर y2। हवे आपणे y2 शोधवानुं छे तो y2 केवी रीते शोधी शकाय? तो अहींया y2 बराबर अहींया जोवाना छे कि अहींया जे छे 6 ना घड़िया में आ बंने आवे छे। हाँ, 6 सत्ता 42 और 6 न्यू 54 थाय छे। आ 9 थी उड़ाई नाखवानुं छे, केटला थाय छे? 9 सत्ता 63 थाय छे। 7 गुणिया 7 करीए तो केटला आवे छे? 7 गुणिया 7 बराबर y2 बराबर 7 सत्ता 49 आवे छे। केटला आया छे? अहींया 49। तो अहींया लखीए आम 49 यंत्रों जोईशे। ओके, तमने आवा प्रकारना विडियो जोईए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपेली है, त्यांथी तमे जोई शको छो। चेनल पर नवा छो तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लेवानुं, केम के आवा रीतना विडियो तमने मळता रहेशे। क्वेश्चन नंबर 9, एक कार ने 60 किलोमीटर पर कलाकनी झड़पथी कोई एक स्थान पर पहोंचवा माटे 2 कलाकनो समय लागे छे। हवे जो कारनी झड़प 80 किलोमीटर पर कलाक होय तो केटला समय लागशे? तो अहींया ध्यान राखवानुं छे, अहींया झड़प जे छे अहींया ओછી छे, अहींया वधारे छे। झड़प ज्यारे वधारे होय त्यारे ए कलाक ओछा लागे छे, बरोबर। अने जो झड़प ओછી होय तो कलाक वधारे लागे छे। एटला माटे आ शुं छे? व्यस्त प्रमाणमां छे। ओके, हवे आगळ जोईए। तो अहींया पहला झड़प आपे छे केटला? 60 किलोमीटर पर कलाक, बराबर। एवी रीते आपे छे, शुं बोले छे? 60 किलोमीटर पर कलाक। ओके, एटले h लखी काढवानो। त्यारे केटला कलाक लागे छे? 2 कलाक लागे छे। ज्यारे 80 किलोमीटर पर कलाक थई जाए त्यारे केटला? तो अहींया आपणे अहींया x1 अहींया छे x2 अहींया y1 अहींया y2। अहींया शुं बोले छे? आ व्यस्त प्रमाणमां छे, बराबर। अहीं व्यस्त प्रमाण छे। कयो प्रमाण छे? व्यस्त। एटला माटे कयो सूत्र आवशे? x1 गुणाकार में y1 बराबर x2 गुणाकार में y2। x1 केटलुं छे? 60 छे अने y1 केटलुं छे? 2 बराबर x2 केटलुं छे? 80 गुणाकार में y2। हवे छे अहींया 60 गुणाकार में 2, आ अहींया भागाकार में आवी जशे। ओके, गुणाकार में छे एटला माटे भागाकार में आवी जशे अहींया y2। ओके, पछी शुं करवानुं छे? आ 0 थी 0 उड़ाई नाख्या छे, बराबर। अने अहींया आपणे करवानुं छे शुं? 2 थी उड़ाई नाखवानो। 2 तरी 6 अने 2 चौक 8। आथी 2 थी उड़ा 2 एका 2 अने 2 दू 4। अहींया y2 बराबर केटला रह्या छे? 3 गुणिया 1 એટલે 3 ભાગ્યા 2। કેટલા આવે છે? 3 ભાગ્યા 2 આવે છે। ओके,
પછી આપણે અહીંયા શું કરવાનું છે, અહીંયા 3 અહીંયા 2થી ભાગાકાર કરીએ, 2 એકા 2 થાય છે। ઓકે, અહીંયા કેટલા વધે છે, અહીંયા 3માંથી 2 વાત કરીએ તો 1। એને કેવી રીતે લખી શકાય છે, તો પાછળવાળી કિંમત આગળ અને નીચેવાળી ઉપર અને ઉપરવાળી નીચે, બરાબર। પાછળવાળી આગળ લખવાનું, નીચેવાળી ઉપર અને ઉપરવાળી નીચે, આવી રીતે થયા, બરાબર। તો આપણે એને કેવી રીતે લખી શકાય છે, તો અહીંયા લખીએ, આમ કારને 1.1/2 કલાક લાગશે। ઓકે, હવે આગળ જોઈએ તો ક્વેશ્ચન નંબર 10 છે, ઘરમાં નવી બારીઓ લગાવવા માટે 2 વ્યક્તિઓને 3 દિવસ લાગે છે, બરાબર। તો 2 વ્યક્તિઓ છે અને કેટલા દિવસો લાગે છે, તો 3 છે, એટલે આપણે અહીંયા લખ્યું છે વ્યક્તિઓની સંખ્યા અને દિવસોની સંખ્યા। તો કેટલા વ્યક્તિઓ છે, 2, ત્યારે કેટલા દિવસ લાગે છે, 3। ઓકે, હવે પહેલું છે, જો કાર્યની શરૂઆતમાં જ એક વ્યક્તિ બીમાર પડે છે તો કાર્ય પૂરું કરવામાં કેટલા સમય લાગશે। તો અહીંયા જો 2 વ્યક્તિઓ છે, એક બીમાર પડી જાય તો કેટલા વ્યક્તિ રહી ગયા છે, 1, એટલે અહીંયા આપણે 1 લખવાનું છે, 1 વ્યક્તિ રહી જાય છે અને આપણે કેટલા દિવસ લાગશે એ આપણે શોધવાનું છે। આપણું પહેલું ક્વેશ્ચન થયું। પછી બીજો છે, એક દિવસમાં બારીઓ લગાવવા કેટલા વ્યક્તિઓ જરૂરી પડે છે, એટલે 1 દિવસ આપેલું છે તો વ્યક્તિઓ કેટલા છે એ આપણે શોધવાનું છે। ઓકે, બીજો ક્વેશ્ચન આ છે। તો આપણે જોઈએ કેવી રીતે સોલ્યુશન કરી શકાય। તો અહીંયા તમને ખબર તો પડી ગઈ હશે, આ વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે, કારણ કે જ્યારે વ્યક્તિઓની સંખ્યા વધારે કરવામાં આવે છે ત્યારે દિવસો સંખ્યા ઘટે છે અને જો વ્યક્તિઓની સંખ્યા ઓછી કરવામાં આવે છે તો દિવસોની સંખ્યા વધે છે, એટલા માટે આ શું છે, વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે। તો અહીં વ્યસ્ત પ્રમાણ છે। ઓકે, આ આપણું x1 થઈ ગયું, આ x2 થઈ ગયું, આ x3 થઈ ગયું, આ y1 છે, આ y2 છે અને આ છે y3। સૌથી પહેલાં ક્વેશ્ચન નંબર 1 શોધવાનું છે, બરાબર। ક્વેશ્ચન નંબર 1માં આપણે x1 ગુણાકારમાં y1 બરાબર x2 ગુણાકારમાં y2 આ શોધવાનું છે, એટલા માટે તો અહીંયા છે x1 કેટલું છે 2 અને y1 કેટલું છે 3 બરાબર, x2 કેટલું છે 1 અને y2 આપણે શોધવાના છે। ઓકે, અહીંયા 2 ગુણ્યા 3 આ છે ગુણાકારમાં, અહીંયા આવશે ભાગાકારમાં y2, એટલે y2 બરાબર કેટલા આવે છે, અહીંયા 3 દુ 6 અને 1થી ભાગાકાર કરતો 6 આવશે। y2 બરાબર કેટલા આવ્યા છે 6, એટલે આપણે લખીએ અહીંયા આમ કામ પૂરું કરવામાં 6 દિવસ લાગશે। ઓકે, હવે બીજું ક્વેશ્ચન શોધવાનું છે, બરાબર। જ્યારે 1 દિવસમાં કામ કરવાનું હોય, અહીંયા છે ને 1 દિવસમાં કામ કરવાનું હોય ત્યારે કેટલા વ્યક્તિઓ લાગશે એ આપણે શોધવાના છે। તો અહીંયા છે x1 ગુણાકારમાં y1 અને જે શોધવાની છે એ આપણે અહીંયા લખવાનું છે x3 ગુણાકારમાં y3, એટલે x3 ગુણાકારમાં y3। ઓકે, તો આપણે અહીંયા લખ્યું x3 ગુણાકારમાં y3, તો એટલે હવે શું કરવાનું છે, x1 કેટલું છે 2, y1 કેટલું છે આપણી પાસે y1 છે 3 બરાબર, x3 આપણને ખબર નથી, y3 ખબર છે કેટલા છે 1। હવે શું કરવાનું છે, અહીંયા 2 ગુણ્યા 3 આ જે છે ભાગાકારમાં આવી જશે બરાબર x3, એટલે x3 બરાબર કેટલા આવ્યા છે 3 દુ 6 આવ્યા છે, બરાબર। તો અહીંયા શું છે લાગે છે, તો અહીંયા 6 વ્યક્તિઓ, બરાબર। એટલે આમ એક દિવસમાં કામ પૂરું કરવા 6 વ્યક્તિઓની જરૂર પડશે, બરાબર। હવે આગળ જોઈએ તો ક્વેશ્ચન નંબર 11 છે, કોઈ એક શાળામાં 45 મિનિટનો એવા 8 તાસ છે, બરાબર। એટલે એક જે તાસ છે એનું કેટલા મિનિટ છે 45, બરાબર, કેટલા તાસ છે 8। હવે જો શાળામાં 9 તાસ કરવા હોય તો દરેક તાસનો સમય કેટલો લાગશે। અહીં શાળાનો સમય સમાન રહેશે તેનું માનવું
છે, બરાબર। તમે ધ્યાન રાખવાનું છે, જો તાસની સંખ્યા વધારવામાં આવે તો એ તાસના જે મિનિટ છે, સમય છે, એ ઓછા થઈ જાય છે, એટલા માટે આ શું છે, વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે। તો અહીં આપણે લખ્યા છે શાળામાં તાસની સંખ્યા અને મિનિટ, બરાબર। તાસની સંખ્યા પહેલાં કેટલી હતી? તો તાસની સંખ્યા પહેલાં 8 હતી, ત્યારે કેટલા મિનિટનો એક તાસ હતો? એટલે 1 મિનિટ તાસનો જો સમય છે એ છે 45 મિનિટનો। જ્યારે 9 તાસ કરવામાં આવે છે ત્યારે કેટલા મિનિટનો તાસ થઈ જાય એ આપણે અહીંયા શોધવાનું છે। અહીંયા લખીએ સૌથી પહેલાં અહીં વ્યસ્ત પ્રમાણ છે, ઓકે। અને આ છે આપણું x1, આ છે x2, અહીંયા y1, આ છે y2, ઓકે। આપણને ખબર છે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે એટલે x1 ગુણાકારમાં y1 બરાબર x2 ગુણાકારમાં y2। x1 કેટલું છે? અહીંયા 8 આપેલું છે, y1 કેટલું છે? 45 છે, અને x2 કેટલું છે? 9, અને y2 કેટલું છે? ખબર નથી, ઓકે। તો 8 ગુણ્યા 45 આ ભાગાકારમાં આવી જશે બરાબર by2। હવે શું કરવાનું છે? 9ના ઘડિયામાં આવે છે, 9 પંજા 45 થાય છે, એટલે y2 બરાબર 8 ગુણ્યા 5 થાય છે, એટલા માટે y2 બરાબર 8 પંજા 40 થાય છે, ઓકે। તો આપણે અહીંયા લખ્યું છે કેટલા સમય આવ્યું છે? 40। તો આમ દરેક તાસનો સમય 40 મિનિટ રાખવો પડે। આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે। તમને વિડીયો સારું લાગ્યો તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું। મળે બીજા વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ।